Hello friends, hello everyone. Friends, standard 10 and subject English. Friends, last video we have started to discuss on 1.3 basketful of moonlight. In the last video we have discussed on warming up and given activities. Also we have discussed the procedure of planting a tree and we have took the information about what our father and mother do for our family. And then we have studied the poem written by Sunil Sharma. Also we have taken the information about the poet Sunil Sharma, and we have studied the poem Basketful of Moonlight. With it we have studied about the margin questions. Okay friends, and now today we are going to learn and discuss on activities from English workshop of 1.2 Basketful of Moonlight. Before going to discuss the English activity, we must read this poem. So I will read the poem. Pay attention and open page number 18 or pay attention on the screen. Basketful of Moonlight. O moon, O moon, give me moonlight, basketful or two baskets full with seeds of moonlight. From the city to my village, from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the road is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor car plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basketful of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Sunil Sharma, translated from Dogri. Now page number 19, English workshop. The first activity is complete the following sentences with the help of the poem. आपण कवितेची मदत घेऊन दिलेली विधानं पूर्ण करणार आहोत. The first sentence A. The child wants to sow small moons of the light from. The child wants to sow small moons of light from. मुलाला या चंद्रबिया पेरायच्या आहेत. कुठून कुठपर्यंत ते आपण सांगायचं आहे. आपण कवितेचा आधार घेऊन हे उत्तर लिहूया. सेकंड स्टांजामध्ये आपल्याला ते उत्तर मिळते बघा. त्याला अगदी शहरापासून खेड्यापर्यंत या रस्त्यावरती त्याला हे बी पेरायचे आहेत. ओके, या ठिकाणी उत्तर दिसतं आपल्याला. काय उत्तराचा भाग आहे. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ हे उत्तर आहे. आता आपण पूर्ण वाक्यात लिहूया. काय होईल बघा पूर्ण वाक्यात उत्तर आपलं. The child wants to sow small moons of light from the city to his village on the sides of the path. The city to his village on the sides of the path. I will repeat this sentence once again. The child wants to sow small moons of light from the city to his village on the sides of the path. Second one. According to the child, the route of his village is tough and full of. या मुलाच्या मध्ये हा जो रस्ता आहे तो खूप खडतर आहे आणि कशानं भरलेला आहे
तर सापा विंचवांनी भरलेला आहे. हे उत्तर येणार आहे. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिन्स. नेक्स्ट वन. The child wants a basket full of moonlight on. कसं पाहिजे त्याला? कायमचं पाहिजे, उसनं पाहिजे, कसं पाहिजे? उसनं पाहिजे त्याला. The child wants a basket full of moonlight on loan. And next one, the child wants to light the dark route so that his. हा जर डार्क रूट जो आहे तो डार्क रूट जो आहे तो लाईटन केला, प्रकाशित केला, तर काय होणार आहे त्यामुळं? तर त्याचे वडील लवकर घरी येतील. एक निरागस मुलाची या ठिकाणी कल्पना आपणाला दिसते. बाबावरती अत्यंत प्रेम आहे या मुलाचं. त्यालाही वाटतं आपले बाबा घरी लवकर यावेत, बाबा आपल्याला कथा सांगावेत, परीकथा सांगावेत, बाबांसोबत खेळता यावं, वेळ घालवता यावं. पण या परिस्थितीनं अशी वेळ आणलेली आहे की उदरनिर्वाहासाठी शहरात कामाला जावं लागतं, लवकर जावं लागतं आणि रात्री उशिरा यावं लागतं. आणि हे लहान मूल आपल्या बाबांची वाट बघून बघून झोपतो आणि जेव्हा बाबा येतात तेव्हा हा झोपलेला असतो आणि जेव्हा बाबा भल्या पहाटे कामावर जातात तेव्हाही तो गाढ झोपलेला असतो. त्याच्याने बाबाची भेट होत नाही. एक निरागस मुलाची बाबांची आपली भेट व्हावी याकरता चंद्राकडे त्यानं बिया मागितलेल्या आहेत की जेणेकरून प्रकाशित व्हावा आणि लवकरात लवकर बाबा घरी यावेत असं त्याला वाटतं. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट हिज फादर रिटर्न्स होम अर्ली. नेक्स्ट. राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. खाली दिलेली जे नाम आहेत त्यासाठी वापरलेले डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह कोणकोणते आहेत ते आपण लिहायचे आहेत. मून्स, स्मॉल मून्स, रूट, टप रूट, कवितेतीलच हे लिहायचे आहेत आपण शब्द. व्हिलेज. आता विलेजसाठी भरपूर शब्द या ठिकाणी आलेले आहेत. माय व्हिलेज, फार व्हिलेज, होल व्हिलेज, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. या अर्थानं आय विल रिपीट वन्स अगेन. स्मॉल मून्स, टप रूट, माय विलेज, फार विलेज, होल विलेज अँड अर्ली मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज विलेज. हा मुलगा या कवितेतून त्या प्रत्येक ग्रामीण भागातील खेड्यातील ज्या समस्या आहेत त्या समस्या या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हा मुलगा कायमस्वरूपी या खेड्यातील समस्याचं निराकरण करू इच्छितो. द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज विलेज. हाऊ कॅन द चाइल्ड सॉल्व देम? विथ द फॉलोइंग विशेस आन्सर इन युअर नोटबुक. मित्रांनो, या मुलाला या खेड्यातील समस्या कायमस्वरूपी सोडवायची ही समस्या आणि त्यानं जी इच्छा व्यक्त केलेली आहे त्या इच्छेमुळे तो कशा पद्धतीने ही समस्या सोडवू इच्छितो. आन्सर इन युअर नोटबुक. उत्तर तुम्ही लिहायचं आहे. वाक्य आहे आपलं पहिलं. मुलगा म्हणतोय, गिव्ह मी मूनलाईट, बास्केट फुल और 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. आता चंद्राला म्हणतोय की मला चंद्रबिया दे, एक टोपलीवर किंवा 2 टोपल्या चंद्रबिया दे असं म्हणतोय. आणि ह्या चंद्रबिया घेऊन हा मुलगा काय करणार आहे? गिव्ह मी मूनलाईट, बास्केट फुल और 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. आता या मुलाच्या मते ह्या ओळीत तो काय सांगितलं आहे हे आपण लिहायचं आहे. अकॉर्डिंग टू द अबो लाईन, द चाइल्ड विशेस फॉर सीड्स ऑफ मूनलाईट. He doesn't just ask the moon to spread its light over the village path, but for basketful of seeds, which suggests that he wants to grow the moonlight so that it permanently solves the problem of the villagers. I will tell you once again, listen carefully.
and write down in your notebook. According to the above line, the child wishes for seeds of moonlight. He doesn't just ask the moon to spread its light over the village path, but for a basket full of seeds. We suggest that he wants to grow the moonlight so that it permanently solves the problem of the villagers. Next, 3b. पुढचं वाक्य काय बघा. 3b या ठिकाणी वाक्य दिलेलं आहे. तिसऱ्यातलं बी वाक्य हे आपण पाहायचं आहे आता. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. I want to light the dark road so that my father returns early. The above line, friends, listen carefully. The above line implies that by lighting up the path, the child wishes to make his father's journey back home easier and faster. Thus, by solving such an issue for his father, he would also be able to make the lives of the villagers easier and better. या अंधाराची समस्या मिटवून त्याला फक्त आपल्या वडिलांचीच सोय करायची असं नाही आहे, तर वडीलही लवकर घरी येतील आणि त्याचबरोबर सबंध गावातून जाणारी माणसं की जी शहराकडे कामासाठी जातात ते लोकसुद्धा लवकरात लवकर घरी येतील. हे दोन्ही गोष्टी त्याला साध्य करायच्या आहेत. द अबो लाईन, विच लाईन? I want to light the dark route so that my father returns early. The above line implies that by lighting up the path, the child wishes to make his father's journey back home easier and faster. Thus, by solving such an issue for his father, he would also be able to make the lives of the villagers easier and better. नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न आपला काय आहे? क्वेश्चन नंबर 4. पिक आउट अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोयम दॅट प्रूव्स द फॉलोइंग. आता या 3 गोष्टी प्रूव्ह करणाऱ्या कवितेतील कोणत्या ओळी आहेत त्या ओळी फक्त आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. वडील घरी रात्री उशिरा येतात, अंधारात उशिरा येतात, ही सांगणारी ओळ कुठली आहे? इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. वडिलांच्याकडून त्याला परिकथा ऐकायच्या आहेत, परिकथा ऐकण्यासाठी तो उत्सुक आहे, ही सांगणारी ओळ कोणती आहे? अँड रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ्स. रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ्स. त्याला अंधार घालवायचा आहे आणि संपूर्ण प्रकाश निर्माण करायचा आहे, ही सांगणारी ओळ कोणती आहे हे आपण कवितेतून शोधायचं आहे. द फर्स्ट लाईन, फादर रिचेस होम लेट. हा क्वेश्चन बघा. फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. वडील घरी उशिरा येतात, हे सांगणारी ओळ कोणती आहे? तर जेव्हा हा झोपलेला असतोय तेव्हा वडील येतात, ती ओळ या उत्तराची असणार आहे. कोणती ओळ आहे पहा. When my father returns home, I am asleep. हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. कुठून कुठपर्यंत आहे बघा. इथून ही ओळ दर्शवते. When my father returns home, I am asleep. कोणत्या ओळीचं प्रूफ आहे? फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. हे सांगणारी ओळ आहे. When my father returns home, I am asleep. ओके. सेकंड, पुढचा प्रश्न आहे आपला. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. आता ही ओळ दर्शवणारा प्रूफ कोणता आहे? तर आय टू वॉन्ट या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. स्क्रीनवरती पहा. कुठून? इथून. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. या ओळीतून काय दर्शवतं?
eager to hear fairy tales from his father. Okay friends, and next one पुढची ओळ आहे आपली, रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ्स. ही ओळ दर्शवणारी कोणती आहे बघा, हे सांगणारी ओळ. तर आय वॉन्ट टू लाईट, त्याला अंधार घालवायचा आहे, अंधार घालवून प्रकाश निर्माण करायचा आहे, ही सांगणारी ओळ जी आहे ती ओळ आपल्याला या ठिकाणी दिसते. कुठून, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. हे 4Cचं उत्तर आहे. एवढं या ठिकाणी मी तुम्हाला या तिन्ही ओळींचं प्रूफ देणाऱ्या कवितेतील ओळी आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपला पुढचा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 काय आहे बघा, या ठिकाणी तुम्ही भरपूर शब्द हे लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन यूजिंग FUL ॲज सफिक्स. तुम्ही फुल FUL हा सफिक्स असलेले भरपूर शब्द तुम्ही लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल बास्केट फुल, फुल FUL हा अफिक्स आहे की जो शब्दाच्या शेवटी लागला जातो त्याला आपण सफिक्स म्हणतो, शब्दाच्या पूर्वी लागतो त्याला आपण प्रिफिक्स म्हणतो. तर FUL सफिक्स लागलेले शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल बास्केट फुल या ठिकाणी दिलेलं आहे, ड्युटीफुल, बकेट फुल, ब्युटीफुल, डिलाइटफुल, माउथफुल, स्क्रॉनफुल, केअरफुल, कलरफुल, बाउंटीफुल, सक्सेसफुल, माउथफुल, पॉकेटफुल, हँडफुल, असे भरपूर शब्द होते. आय विल टेल यू वन्स अगेन, ब्युटीफुल, बास्केटफुल, ड्युटीफुल, बकेटफुल, ब्युटीफुल, डिलाइटफुल, माउथफुल, हँडफुल, पॉकेटफुल, स्क्रॉनफुल, केअरफुल, कलरफुल, बाउंटीफुल, सक्सेसफुल, असे भरपूर शब्द तुम्ही कलेक्ट करा. नेक्स्ट, पिक आउट द एक्झाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन अँड रिपिटेशन फ्रॉम द पोयम. आपणाला कवितेतून एलिट्रेशन आणि रिपिटेशनची उदाहरण वाक्ये ओळी आपणाला शोधून काढायच्या आहेत. एलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. आता एलिट्रेशन काय आहे आपण पाहिलेलं आहे अगोदर. लिसन केअरफुली. एलिट्रेशन, द साऊंड ऑफ द लेटर has been repeated for poetic effect. It's called as the alliteration. अनुप्रास अलंकार आणि रिपिटेशन पुनरावृत्ती अलंकार. शब्द पुन्हा पुन्हा येत असतील तर रिपिटेशन, आणि ध्वनी रिपीट होत असेल, साऊंड रिपीट होत असेल तर तिथं अलिट्रेशन अलंकार होतो. फॉर एक्झाम्पल पहा, या पहिल्याच स्टांजामध्ये आपणाला या ठिकाणी दिसत आहे, ओ मून गिव मी मूनलाईट, ही जी ओळ आहे. आता या ओळीमध्ये मूनचा या ठिकाणी म हा साऊंड आणि मूनलाईटचा हा म साऊंड, हे दोन्ही साऊंड जे आहेत म साऊंड रिपीट झाल्यामुळं या ठिकाणी अलिट्रेशन हा अलंकार होतो. अल्सो पुढच्या ओळीत आपल्याला लक्षात येईल, पुढच्या ओळीत हे अलिट्रेशन आहे. कोणतं आहे बघा, बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल. या ओळीत बास्केट फुलचं बी साऊंड और 2 बास्केट्स फुलमधचं बी साऊंड, ब हा साऊंड या ठिकाणी रिपीट आहे, त्यामुळे इथंही अलिट्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, आता पुढच्या ओळीत कोणता अलंकार आहे पाहूया आपण. तर फ्रॉम द सिटी, ओळ बघा, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज. आता या ठिकाणी आपल्याला विरोध अलंकार दिसतोय. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज यामध्ये आपल्याला विरोध अलंकार दिसतो. अँटिथिसिस त्याला म्हणतो. दोन विरुद्ध गोष्टी असतील, विरुद्ध कल्पना असतील तर त्याला आपण अँटिथिसिस असं म्हणणार. या ठिकाणी सिटी हा एक शब्द आहे आणि विलेज हा एक शब्द आहे. हे दोन्ही शब्द हे अपोजिट आहेत, म्हणून या ठिकाणी या वाक्यात
फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज या ठिकाणी अँटिथिसिस हा अलंकार होईल. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बघूया आपण पुढच्या ओळीत कोणता अलंकार आहे. आपल्याला तर या ठिकाणी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट ही ओळ दिसते. कोणती? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट ही ओळ दिसते. आता या ओळीत कोणता अलंकार आहे बघा. स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट या ओळीमध्ये आपल्याला पुनरावृत्ती अलंकार दिसतो रिपिटेशन. कारण स्मॉल अँड स्मॉल हे दोन शब्द या ठिकाणी रिपीट झालेले आहेत. स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट हे रिपिटेशन हा अलंकार आहे. पुढं नेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिन्स ही जी लाईन आहे या लाईनमध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा एलिट्रेशन अलंकार मिळतो. इथून इथपर्यंत द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिन्स. स यस स साऊंड, स्नेक्सचा स साऊंड, स्कॉर्पिनचा स साऊंड. स्नेक्स स्कॉर्पिन्स हा स साऊंड रिपीट झालेला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी एलिट्रेशन अलंकार आहे. ओके, या पद्धतीनं तुम्हाला अलंकार या ठिकाणी भरपूर मिळतील. रिपिटेशन आहेत, एलिट्रेशन आहे, अँटिथिसिस आहे. आणखीन एक अँटिथिसिस आपल्याला या ठिकाणी मिळतं पहा. या वाक्यातून अँटिथिसिस अलंकार आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. तो कोणता आहे बघा. या ओळीपासून आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. ही जी लाईन आहे या लाईनमध्ये लाईट हा एक शब्द अँड डार्क हे दोन विरुद्ध शब्द आहेत. लाईट अँड डार्क. सो दॅट हिअर अँटिथिसिस हा अलंकार या ठिकाणी होत आहे. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीनं तुम्हाला अलंकार या ठिकाणी मिळतील. अगदी शेवटच्या ओळीमध्ये लास्ट लाईनमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपणाला या ठिकाणी दिसतं मित्रांनो की पुन्हा या ठिकाणी एलिट्रेशन अलंकार आहे. बघा ओळ. आय वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. सो सीड्स साइड्स. स सो सीड्स अँड साइड्स. स साऊंड असल्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा अनुप्रास अलंकार झालेला आहे. एलिट्रेशन हा अलंकार या ठिकाणी आपल्याला मिळतो आहे. नेक्स्ट पुन्हा आपण आपल्या ॲक्टिव्हिटीकडे जाऊया. या पद्धतीनं तुम्ही या ओळी आणि त्या अलंकारांची नावं, त्या ओळीत असलेल्या अलंकारांची नावं, फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही लिहा. नेक्स्ट राईट एन ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम अँड रेफर पेज नंबर 5. आपल्याला ॲप्रिशिएशन लिहायचं आहे पोएमचं. आपण या अगोदर सुद्धा झालेल्या कवितेत पहिली कविता जी होती टीनेजर्स प्रेयर यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. या ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएममध्ये आपणाला 5 मुद्द्यांच्या अनुषंगानं ॲप्रिशिएशन करायचं आहे. कोणकोणत्या? टायटल काय आहे? लिसन केअरफुली, आय विल टेल. टायटल बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. पोएट सुनील शर्मा. राईम स्कीम द पोएम डज नॉट हॅव अ राईम स्कीम अँड इज रिटन इन फ्री वर्स. ही कविता फ्री वर्स आहे, यात कोणतीही राईम स्कीम नाही. द पोएम डज नॉट हॅव अ राईम स्कीम अँड इज रिटन इन फ्री वर्स. सेंट्रल थीम काय आहे बघा या कवितेची. द विश ऑफ अ चाइल्ड टू लाईट अप हिज विलेज रोड using moonlight to make traveling easier for the people in the village and the expression of his love for his father. I will tell you once again the central idea or central theme of the poem. The wish of a child to light up his village road using moonlight to make traveling easier for the people in the village and the expression of his love for his father. And the figure of speech. The figure of speech used in the poem are alliteration, antithesis, repetition and hyperbole. या पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी 7 नंबर क्वेश्चन जो आहे आपला ॲप्रिशिएशनचा या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण करा.
नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पहा काय आहे. क्वेश्चन नंबर 8 आय विल रीड अँड देन वी विल डिस्कस ऑन इट. क्वेश्चन नंबर 8. Write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Discuss about it with your partner and draft the letter using the poem as a basis for the letter. Supporting points are given here. Sign of beauty, symbol of joy, infinite pleasure, urge to compose poems, songs, music. प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यात मून याला एक खूपच महत्त्व आहे. चंद्र. मुलं लहानाची मोठी होतात आणि त्यांच्यातील पार्ट अँड पार्सल ऑफ देअर चाइल्डहुड डेज हा मून असतोच. साइन ऑफ ब्युटी एक सौंदर्याचं चिन्ह आहे चंद्र. सिम्बॉल ऑफ जॉय आहे, एक आनंदाचं प्रतीक आहे मून. इन्फायनाइट प्लेजर आहे अँड अर्ज टू कंपोज पोएम, सॉंग, म्युझिक. हे खूप जणांनी चंद्राला घेऊन कविता वगैरे लिहिलेल्या आहेत. तर एक पत्र आपण या चंद्राला या संबंधी आपण लिहायचं आहे. नाउ आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल ऑफ द लेटर अँड ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राय टू राईट दिस लेटर इन युअर नोटबुक. एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतोय, या पद्धतीनं तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा. अगदी डाव्या हाताला, लेफ्ट इज राईट, डाव्या हातानंच आपण सुरू करायचं आहे, डाव्या बाजूलाच आपण सुरू करायचं आहे. तुमचा वरती पत्ता येईल, जो असेल तो पत्ता तुम्ही तिथं वरती लिहा. डिअर मून, लिसन केअरफुली. डिअर मून, आपण सुरुवात करणार आहोत. डिअर मून, हाऊ हॅव यू बीन? डिअर मून, हाऊ हॅव यू बीन? I am writing this letter to tell you that I am amazed at your beauty and I love the way your light illuminates the darkness of the night. In your own simple way, you bring joy to the world by shining bright. When I was a child, I would spend hours looking at you. It was such a pleasure to see you grow night after night and worry about you when you would shrink and make me wonder where you disappeared. But I know better now. Now your soothing presence urges me to compose poems and songs about how you bring light to a dark world. My second reason for writing this letter is that I want a little help from you. My dad, like the other villagers, goes to the city to work. He comes home late and the road that he takes is dark and dangerous. It is full of snakes and scorpions. If only I could light up the whole road, he wouldn't take so long to come back home, and I would get to hear stories and fairy tales from him. If you could just lend me 1 or 2 baskets of moonlight, I will sow its seeds all along the path to light it up. Please do help me. I just need a basketful of it. I am awaiting your reply. I hope you won't vanish away again without giving me some of your light. Yours sincerely. आणि तुमचं नाव तुम्ही खाली लिहू शकता. या पद्धतीनं तुम्ही हे पत्र लिहा. एक उदाहरण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी नंबर 9 ऑन पेज नंबर 20. 9 नंबर ॲक्टिव्हिटी काय आहे पहा. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड, ब्रदर or sister or your classmate and write your list of wishes to make your village or town or city people happy. You can use the following words. मित्रांनो प्रश्न काय पुन्हा एकदा पहा. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर और युअर क्लासमेट and write your list of wishes to make your village or city or town people happy. तुम्ही
तुमचा मित्र, भाऊ, बहीण, क्लासमेट यांच्याशी चर्चा करा आणि तुम्हाला कोणती लिस्ट करायची आहे, लिस्ट ऑफ विशेस टू मेक युअर, तुमचं शहर, खेडं किंवा गाव जे असेल तर हे आनंदी, तिथल्या लोकांना आनंदी करण्यासाठी लिस्ट करायची आहे. या ठिकाणी पॉईंट काही दिलेले आहेत पहा. ग्रेट, विश, शेअर, टॉक, हेल्प, कोऑपरेट अँड कम्युनिकेट. यानुसार आपणाला ही लिस्ट करायची आहे. अँड लिसन केअरफुली. आता तुमच्या डोक्यात काही लिस्ट आलेली आहे पहा. माय विशेस टू मेक आवर सिटी पीपल हॅपी, किंवा तिथं तुम्ही म्हणू शकता माय विशेस टू मेक आवर विलेज, आवर सिटी, आवर टाउन, कोणतंही, पीपल हॅपी आर. 1. I wish people understand each other instead of quarreling all the time. ते भांडू नयेत, समजून घ्यावेत एकमेकांना. I wish that people help each other in times of need. गरजेच्या वेळी त्यांनी मदत करावी. I wish there is less pollution and everyone becomes environmentally conscious. प्रदूषण कमीत कमी किंवा होऊ नये, इको फ्रेंडली सगळेजण असावेत. आय विश पीपल टॉक थिंग्स आउट अँड शेअर दिअर प्रॉब्लेम्स विथ ईच अदर. एकमेकांना आपल्या समस्या सांगून त्या सॉल्व कराव्यात. आय विश पीपल कोऑपरेट अँड बिलीव्ह इन टीम वर्क. अँड आय विश पीपल फोकस ऑन हार्डवर्क अँड ऑनेस्टी. यावरती लोकांनी विश्वास ठेवावा असं वाटतं की जेणेकरून खूप काही बदल लोक आनंदी होऊ शकतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला. लेट्स कंपोज इमॅजिनरी पोएटिक लाईन्स आपल्याला बनवायचे आहेत. इमॅजिनरी पोएटिक लाईन्स. या ठिकाणी एक लाईन दिलेली आहे पहा. सोईंग द सीड्स ऑफ मूनलाईट. आणि पुढं काय 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 होईल. आणि मध्ये एक सुद्धा आणि पुन्हा आपणाला लाईन दिलेली आहे. ट्रॅव्हलिंग अमंग स्टार्स इन द गॅलेक्सी. आपल्याला या ओळी तयार करायच्या आहेत आणि आपल्या ओळी अशा पद्धतीनं तयार होतील. सोईंग द सीड्स ऑफ मूनलाईट. एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही वेगळी ओळ त्या अर्थानं केली तरी चालेल. सोईंग द सीड्स ऑफ मूनलाईट. आय शॅल स्लीप अँड वेट फॉर देम टू ग्रो. ट्रॅव्हलिंग अमंग स्टार्स इन अ गॅलेक्सी. माय ड्रीम्स विल पुट ऑन अ शो. अँड वेन आय वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टार्स विल स्टील बी देअर शायनिंग. या पद्धतीनं तुम्ही या ओळी करू शकता. अँड इन दिस वे फ्रेंड्स, टुडे वी हॅव completed the activities from English workshop of 1.3 basket full of moonlight. या ठिकाणी आपण संपवलेले. यू मस्ट यूज द QR कोड या ठिकाणी आहे. या QR कोडचा उपयोग करून सुद्धा तुम्ही आणखीन जास्त माहिती घेऊ शकता. या ठिकाणी आज आपण इंग्लिश वर्कशॉप जो बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेचा आहे त्याची चर्चा केलेली आहे. तुम्ही सर्वजण हे आपल्या वहीमध्ये लिहा, प्रश्नोत्तर लिहा. ओके फ्रेंड्स, थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.